जया प्रज्ञापूर्णा प्रभु परमहेतस्वी जगने दया दृष्टि याचूं अरज मुझ आप चरणे। महामुक्ति मार्ग प्रगट करता राज प्रभुने नमीने इच्छूं छूं अनुसरण आप चरणे। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भाषिदचित समां भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता। जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सत्श्रुत ने नमस्कार, असीम उपकारी आत्मा ने नमस्कार, तारक त्रिपुटी भगवंत ने नमस्कार, महावित्रों ने नमस्कार, महावित्रों समान मुरब्बीओ मुमुक्षों ने नमस्कार। परम कृपाळु देव प्रणीत वचनामृत जी पत्रांक 767 ववाणिया चैत्र सुद त्रीज रवि विक्रम संवत 1953 तारीख 4/4/1897। पंचास्तिकाईना यथाशक्ति अध्ययन पछी परम उपकारी परम पूज्य प्रभुश्रीजी ने लखायेलो प्रस्तुत पत्र 767 ते शरू करिए ते पहला प्रभुश्रीजीए एवं शू पूछाव्युं हतुं अथवा एवी शी वात हती के जेना जवाबमां परम कृपाळुदेवे आ प्रत्युत्तर पाठव्यो छे अने कृपा करी छे। तो प्रभुश्रीजीना पत्रनो सारांश जे मुख्य प्रश्न छे ते पत्र तो सविस्तर छे, लांबो छे, आपणने मळी शक्यो छे, परंतु प्रभुश्रीजीए सूरतमांथी कार्तक महीनामां विक्रम संवत 1952-53 जे हशे ते 1953 होवुं जोईए अने ते वखते आ पत्र लख्यो छे। तेमां आ प्रश्न के जे प्रश्ननो जवाब छे ते शुं तो के हे परम कृपाळुदेव, हे प्रभु, संबोधन वगैरह आपणे लेता नथी, बीजुं पण लेता नथी, पण जे प्रश्न छे तेनी ज वात करीए छीए के साधु वगैरेने ચોમાસું करवा जाय अथवा कोई एक देश में एटले के क्षेत्र में विहार करी जवुं होय त्यारे ते नक्षत्र वार तिथि जोईने विहार करे छे। तेमज जे संगाळाना साधु छे ते संगाळाना साधु अहींया संगाळो एटले લીંબડી संप्रदाय, खंभात संप्रदाय, बरवाड़ा संप्रदाय, गोंडल संप्रदाय वगैरह जे छे तेनी वात छे। प्रभुश्रीजीए दीक्षा लीधेली ते दीक्षा गुरु हरकचंदजी मुनि अने खंभात संप्रदायनी वात छे। तो आवा जे बधा छे ते स्थानकवासी आमनाईनी वात चाले छे। तेमां जे संगाळाना साधु छे अने बीजा पण जे छे ते बधा आ व्यवहार अपेक्षा कहीने मानवानुं कहे छे तो केम हशे? ते प्रमाणे जोईने चालवुं ठीक हशे के कशुं जोवानुं ज नहीं ने वगर जोये विहार करे ते ठीक कहेवाशे? कोई अपेक्षा थी जरा व्यवहार साचवी लेवुं ते ठीक हशे एम के छे व्यवहार छे साचवी लेवानो। कोई साधुनो मत एम रहे छे के जे मोटा पुरुषोए कह्युं छे ते परंपराथी चाल्युं आवे छे अने जाणे छे तो जे निश्चय छे ते बनवा काळ तो छे ज, निश्चयथी तो जे बनवानुं छे ते ज बने छे एम अमे पण जाणीए छीए, एम संगाळावाळा कहे छे, पण व्यवहार साचवी लेवो सारो, मोटा करता आव्या छे तेम आपणे करवुं एम कहीने बतावे छे। तो हे प्रभु, मने एम थयुं के जे हवे आपणे जोईने चालवुं के एमने एम कांई जोवुं ज नहीं, जे बनवानुं हशे ते बनशे तेम राखीने मारे चालवुं। आ बेमां केवी रीते चलाय तो ठीक तेनो चित्तने विषे विकल्प उठ्यो तो समाधान करवा अने आज रीते चालवुं के केम एवुं समजवा आपने आ जणाव्युं छे। हे नाथ, केवा योग्य होय तेम केवा दया करशो। हे प्रभु 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 त्रिकाळ नमस्कार।
5 વખત છેલ્લે પ્રભુ લખ્યું છે અને નમસ્કાર કર્યા છે. હવે પત્રની શરૂઆત કરીએ કે શું પત્ર છે કે જેથી કરીને આ પ્રશ્ન મૂક્યો છે, પૂછાવ્યો છે અને કૃપાળુદેવ પ્રત્યુત્તર પાઠવ્યું છે. પત્રાંક 767, વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ત્રીજ, રવિ, વિક્રમ સંવત 1953, તારીખ 4/4/1897. પરમ ભક્તિથી સ્તુતિ કરનાર પ્રત્યે પણ જેને રાગ નથી અને પરમ દ્વેષથી પરિશવ ઉપસાગર કરનાર પ્રત્યે પણ જેને દ્વેષ નથી, તે પુરુષ રૂપ ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર. અરિહંત તે મનુષ્ય છે કે દેવ છે? એમ ગઈકાલે પંચાસ્તિકાઈમાં આપણે વાત આવી હતી. અહીંયા જવાબ આવ્યો કે તે પુરુષરૂપ ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર છે, તે દેહધારી પરમાત્માને વારંવાર નમસ્કાર છે. હજુ આ પૃથ્વી ઉપર છે, સિદ્ધશિલા પર નથી. જીવનમુક્ત પુરુષો છે, સ્થિત પ્રજ્ઞ છે, વિતરાગ છે. એથી પણ ઓછું વધારે કેવું હોય તો છે, પરંતુ જો કોઈ સ્તુતિ કરે કે જો કોઈ નિંદા કરે પણ તેમને કાંઈ ફેર પડતો નથી. અપૂર્વ અવસરમાં આવી ગયું તેમજ બહુ ઉપસર્ગ કરતા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહીં. વંદે ચક્રી તથાપી ન મળે માનજો. ક્રોધ શું ને માન શું, સ્તુતિ શું ને નિંદા શું, એને તો વિતરાગ છે, એટલે કોઈ પ્રત્યે રાગ દ્વેષ હોય જ નહીં. અને તેવા પુરુષરૂપ ભગવાનને, તેવા જે કોઈ આત્મારૂપ થઈ બેઠેલા છે તેવા આત્માને, ભગવાન આત્માને કૃપાળુદેવે નમસ્કાર કર્યા. એટલું જ નહીં, વારંવાર નમસ્કાર કર્યા. બાર અવારનવાર, વારંવાર, એટલે કે વાર તહેવારે નહીં, પણ જરાક વાર થઈ નથી કે નમસ્કાર એમ જે મનોમન, એટલે કે ભૂલતા જ નથી, ભૂલ્યા જ નથી, તેવી રીતે નમસ્કાર કર્યા છે. નીતિશાસ્ત્રમાં પણ શ્લોક આવે કે નિંદંતુ નીતિ નિપુણા યદિ વાસ્તુવંતુ લક્ષ્મી સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ ન્યાયાત અદ્ય એવ મરણમ અસ્તુ યુગાંતરે વા ન્યાયાત પથઃ પ્રવિચલંતી પદમ ન ધીરાહ. ધીર પુરુષો, શુરવીર પુરુષો, મહાત્મા પુરુષો, સત્પુરુષો અથવા આવા વિતરાગ પરમાત્મા સ્થિત પ્રજ્ઞાત્મા શું કરે છે? કોઈ નિંદા કરે કે સ્તુતિ કરે, કોઈ ફેર પડતો નથી. હમણાં જ મરણ થાય કે યુગો પછી થાય, પણ વહેલા જતા રહેવાની પણ કોઈ ખેવના નથી. અને ઘણું બધું આયુષ્ય હોય એવી પણ કોઈ અપેક્ષા નથી. નહીં તૃષ્ણા જીવ્યા તણી, એમ કરીને એમને એ દશા આવી ગઈ છે. પછી લક્ષ્મી હમણાં જ આવે, બારણા ઠોકતી ખકડાવતી આવે કે બારણા સોંસરવી, તળિયા સોંસરવી નીકળી જાય. આવો કે જાઓ, તમે તો લક્ષ્મી છો, અમારા આત્માની લક્ષ્મી અમારી પાસે છે, એમ કરીને એક સ્વીકાર કરે છે. એને કોઈ ન્યાયનો પથ, એટલે કે ન્યાય રસ્તો, નીતિનો રસ્તો, આત્મામાં રહેવાની રીતિનો રસ્તો, એમાં એને કાંઈ ફેર પડતો નથી. ન્યાયાત પતઃ પ્રવિચલંતી પદમ ન ધીરાહા. ધીરજ ગુમાવતા નથી એવા ધીર પુરુષો છે, તેને નમસ્કાર છે. તેવા પુરુષરૂપ ભગવાનને નમસ્કાર છે. અદ્વેષ વૃત્તિથી વર્તવું યોગ્ય છે, ધીરજ કર્તવ્ય છે. ધીરજ બહુ મોટો ગુણ છે, હોય તેને જ હોય છે. અને જ્ઞાની પુરુષને જે ધીરજ છે તે આપણે વિચારવા જેવી છે, તો તે ધીરજ રાખવાની વાત કહી છે. જ્ઞાની થતાં પહેલાં જ્ઞાન દશા નથી, સમ્યક દર્શન નથી, તો તે પહેલાં પણ ધીરજ અવગાહવાની વાત કરી છે. તો જ એ અજ્ઞાન પરિસર અને દર્શન પરિસર સહન કરે, નહીં તો કરી શકતું નથી. અને માનો કે સમ્યક દર્શન થઈ ગયું, તો તે પછી પણ ધીરજનો માર્ગ તો છેક સુધી છે, એટલે કે કેવલ જ્ઞાન થતાં સુધી છે. પછી અદ્વેષ વૃત્તિથી વર્તવું યોગ્ય છે. પ્રભુ શ્રીજી જેવા મુનિને અદ્વેષ વૃત્તિથી વર્તવું યોગ્ય છે એમ કેમ લખવું પડ્યું? તો કે કૃપાળુદેવને જે રાગ દ્વેષ રહિતતા જોઈએ છે, જે વિતરાગતા ખપે છે, કે પ્રભુ શ્રીજી તમારામાં આટલી વિતરાગતા હોવી જોઈએ, તમને પણ સત્પુરુષત્વ હોવું જોઈએ, તમારામાં તે દશા પ્રગટ હજુ વસો. વિક્રમ સંવત 1954 આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને વાર છે. આ વિક્રમ સંવત 1953 ચૈત્ર મહિનાની વાત છે. લગભગ વર્ષની 10-12 મહિનાની વાર છે. તો કે એ દશામાં લાવવા છે. તમારામાં ક્યાંય પણ દ્વેષ હોય, ક્યાંક પણ રાગ છે, એનો અર્થ જ એમ કે ક્યાંક દ્વેષ છે જ, બંને સાથે જ જાય છે. એક પ્રત્યે રાગ છે એટલે બીજા પ્રત્યે જાણીએ અજાણીએ, જ્ઞાત અજ્ઞાત ભાવે, અનુપયોગે પણ દ્વેષ કહેવાય. એટલે લખી દીધું કે અદ્વેષ વૃત્તિથી વર્તવું યોગ્ય છે. બીજું કે સંઘાડા ગચ્છ સંપ્રદાય વિહાર માટે આ ભૂમિ તમારા માટે છે, નથી, અહીંયા ચોમાસું નહીં થઈ શકે, એવો બધો સંતાપ પણ હતો સમાજમાં, લોકોમાં. એ બધું પણ પૂર બહારમાં ત્યારે પ્રવર્તતું હતું. ત્યારે કદાચ કોઈક પરિણામ લસરકો અંશ માત્ર પણ આવી જાય તો પ્રભુ શ્રીજીને આવી જાય, એ કૃપાળુદેવને પોસાય નહીં.
પ્રભુશ્રીજીને તો ન જ પોસાય, કૃપાળુદેવને ન પોસાય. જવાબદારી છે, સ્વીકારી છે, બંનેએ અરસપરસ જવાબદારી લીધી છે, સ્વીકારી છે. પ્રભુશ્રીજીએ માથું મૂક્યું છે અને કૃપાળુદેવે જવાબદારી લીધેલી છે, તો એ જવાબદારી વહન કરે છે આ રીતે કે અદ્વેષ વૃત્તિથી વર્તવું યોગ્ય છે. કેટલું ધીમેથી કહી દીધું કે આપણને રાગ દ્વેષ કરવા પોસાય નહીં, શોભે નહીં, ફાવે નહીં. ત્યાર પછી લખે છે કે મુનિ દેવકરણજીને આચારાંગ વાંચતા સાધુનો દીર્ઘ શંકાદી કારણોમાં પણ ઘણો સાંકડો માર્ગ જોવામાં આવ્યો. તે પરથી એમ આશંકા થઈ કે એટલી બધી સંકળાશ એવી અલ્પ ક્રિયામાં પણ રાખવાનું કારણ શું હશે? તો તે આશંકાનું સમાધાન. દેવકરણજી મુનિ વ્યાખ્યાન વાંચે છે, શાસ્ત્રો વાંચે છે, પ્રભુશ્રીજી પણ છે જ, અને પૂછે છે અને પછી સમાધાન જોઈએ છે. તો પ્રભુશ્રીજી પોતાની મેળે જે સમાધાન આવડતું હોય, ખબર હોય તે કહી દેવાની બદલે પરમ કૃપાળુદેવને પૂછાવે છે. જેમ ગૌતમ સ્વામીને ઘણી ખબર હોવા છતાં, શ્રુત કેવલથી મહાવીર સ્વામી જેટલું જાણતા હોવા છતાં, પરંતુ જે કોઈ સવાલ જવાબ થયા ત્યારે 36,000 સવાલ જવાબમાં પોતે મહાવીર સ્વામીને જ માથે રાખીને, સામે રાખીને પૂછ્યું કે પ્રભુ આનું શું, આનું શું, આનું શું? લોક કેવડો ને લોક શાશ્વત કે અશાશ્વત ને નાની મોટી વાત કે જે આપણને કદાચ ખબર છે તો પણ એમ કહે છે કે હું કહી દઉં એમ નહીં, મને આવડે છે, મને ખબર છે એમ નહીં, પરંતુ તમે કહો, આપ કહો તે સાચું અથવા આપ ફરમાવો, એમ કરીને મહાવીર સ્વામીને કહ્યું છે. અહીંયા પ્રભુશ્રીજી પણ સાથે રહેતા વિચારતા હોવા છતાં દેવકરણજી મુનિને કહે છે કે આપણે પત્ર લખીને પૂછાવીએ. તો અહીંયા જે પ્રશ્ન છે તે શ્રી આચારાંગ સૂત્ર એનું દ્વિતીય શ્રુતસ્કંદ, 2 શ્રુતસ્કંદ છે, ત્યાં 2 વિભાગ છે. એમાં બીજા વિભાગનું 19મું અધ્યયન, અને તેમાં આ બધી વાત આવે છે કે આ સમિતિ અને ગુપ્તિ, અને સમિતિમાં પણ 5 સમિતિ, તેમાં પણ આ ઉત્સર્ગ સમિતિની વાત છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે સાધુ સાધ્વીજી ફ્લશ સિસ્ટમ વગેરે વાપરે નહીં, વાપરવાની આજ્ઞા નથી. આજની વાત કદાચ જુદી છે. તો તે વખતે હમણાં સુધી બધા નહોતા જ વાપરતા અને હજુ આજ્ઞા નથી. તો જે મળમૂત્ર ત્યાગ કરવાનો છે, ઉત્સર્ગ સમિતિ છે, એને પરઠવાવાનું હોય, એટલે કે બહાર ફેંકવાનું હોય, મૂકી દેવાનું હોય, તો જેમ તેમ ફેંકાય નહીં, યથા યોગ્ય રીતે ફેંકાય, યત્નાથી ઉપયોગથી કરવું પડે. તો એમાં વિશેષણ તો ઘણા બધા છે. લગભગ 25 જેટલા શ્લોક થાય એટલું આમાં વર્ણન આવે છે. ગદ્યમાં છે આચારાંગજી સૂત્ર કેટલું, અને એમાં 25 શ્લોક જેટલું જ્ઞાન મૂકેલું છે. એમાં કેટલું બધું આવી શકે, કેટલી બધી વાત શરત આવી શકે કે આટલી આટલી જૈના યત્ન રાખવાની છે. આ બધાના સારાંશ રૂપે આપણે વાત કરીએ છીએ કે જંતુ રહિત, ખાડા, દર ઇત્યાદિથી હરકત ન થાય તેવી રીતે સલામત જગ્યાએ, નિર્જન, વિશાળ, લોક વિરોધથી રહિત, બળેલી, ખેડેલી કે ખારવાળી એટલે ક્ષારવાળી જમીન હોવાથી અચેત થઈ ગઈ છે, ફરીથી બળી ગઈ છે, કોઈએ બાળી નાખ્યું છે ખેતર કે જગ્યા, ખેડેલી છે અને ક્ષારવાળી જમીન છે, એટલે કે અચેત ભૂમિ છે, લીલોતરી ઉગેલી, કંઈ વાવેલું હોય ને એવી કોઈ નથી. પછી શિલા નહીં એટલે કે પથ્થર ઉપર નહીં, એવી ભૂમિ ઉપર વિષ્ટા, મૂત્ર, કેશ, મળ કે વમન એટલે ઉલટી વગેરે અશુચિને, અને દિવસે, રાત્રે પરટવા જવાની વાત નથી, દિવસે, અને રાત્રે કદાચ જવું પડે અતિશય અનિવાર્ય અસાધારણ સંયોગોમાં, તો દિવસે જે મુનિએ, જે પ્રવીણ શ્રમણ છે, અનુભવી સાધુ છે, એણે જોઈ રાખેલી હોય તો તેવી જગ્યાએ પરટવાની આજ્ઞા છે. અને તે પણ સારી રીતે તપાસીને 3 ભાગ કરીને, એ ભૂમિના સ્થળના 3 ભાગ કરીને કરવાનું છે. કદાચ બીજી વાર પરટવું પડે તો, કદાચ ત્રીજી વાર પરટવું પડે તો, એટલે કે થોડીક જગ્યામાં, મોટી જગ્યા જોઈને બધામાં પથારો કરી દેવો તેમ નહીં, પરંતુ થોડાકમાં. આ પણ કેટલી તકેદારી રાખવાની છે કે માનો કે આવા કોઈ સંયોગ છે અને ઉપરાઉપરી જવાનું થાય તો ધ્યાન રાખીને વાત કરવાની છે, વાત લખેલી છે. એવી ભૂમિ, એવા સ્થાનના 3 ભાગ કરી અવળે હાથે, સવડે હાથે મૂકવાની ના છે, અવળે હાથે સારી રીતે તપાસીને મળમૂત્ર વગેરે વિસર્જન કરવાનું છે, તેને પરટવાનું છે. ઓછામાં ઓછા 3 સ્થાન જોઈ રાખવાના છે, જેથી એકમાં તે વખતે જંતુ જણાય, અથવા પરટવા જાવ કે પરટવાની ક્રિયા શરૂ થાય ને જંતુ આવી જાય તો બીજી જગ્યા જોઈ રાખી હોય બાજુમાં, આજુબાજુમાં, એટલામાં જ થોડીક દૂર, તો ત્યાં પરટવું. બીજામાં પણ એવું જંતુનો ઉપદ્રવ હોય તો ત્રીજામાં પરટવું. પણ આ રીતે કરવાની આજ્ઞા છે. હજુ તો ઘણી વિશેષણને ઘણી વાત છે, બધાના સારાંશ રૂપે આપણે 5-7 લીટીમાં કહી દીધું, બાકી તો 25 શ્લોક જેટલું મૂકેલું છે.
તો દેવકરણજી મુનિને પ્રશ્ન થયો કે પ્રભુએ આટલી બધી સંકળાશવાળી વાત કેમ લખી છે, આટલા બધા લિમિટેશન્સ, આટલા બધા રિઝર્વેશન્સ, આટલી બધી શરત કે મર્યાદા શા માટે મૂકી છે? એનો કૃપાળદેવ પ્રત્યુત્તર પાઠવે છે. તે આશંકાનું સમાધાન વિચારીએ કે ખરેખર તો સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્ગ્રંથનો પરમ ધર્મ છે. એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્ગ્રંથનો મુખ્ય માર્ગ છે. પણ તે સંયમાર્થે દેહાદી સાધન છે, તેના નિર્વાહને અર્થે સહજ પણ પ્રવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે. નિર્ગ્રંથનો માર્ગ છે, વિતરાગનો માર્ગ છે, એટલે જેમ તેમ હોય જ નહીં, સખત છે, કડક છે, પરિપૂર્ણ છે અને નિર્દોષ છે. કોઈ પણ જંતુ એ નિરપરાધી છે અને એના પ્રત્યે નિરપરાધી જ આપણે રહેવાનું છે. એણે પૂર્વે દોષ કર્યો હોય તો પણ આપણે આ ભવે દોષ કે અપરાધ કરવાનો નથી, એના દોષના દેણદાર થવાનું નથી. તો એના માટે શું કરવું? તો કે સતત અંતર્મુખ ઉપયોગ. તો નિર્ગ્રંથ વિતરાગી એમાં જ રહેવાનું છે. તો સતત કહીને હદ કરી નાખી છે, નિરંતર, એટલે કે વચ્ચે એક સમય માત્રનું યાત્રું નહીં, એટલી અંતર્મુખતા હોય તો કેવલ જ્ઞાન થઈ જાય છે. અને કેવલ જ્ઞાનીને જ સતત અંતર્મુખ ઉપયોગ હોઈ શકે છે, બાકી કેવી રીતે હોય? તો એ જ તો ધર્મ છે અને એ જ તો ધર્મ પહોંચાડવાનો છે, પમાડવાનો છે. એટલે કૃપાળદેવ લખે છે સતત વિદ્યમાન તો છે જ, ઉપયોગ તો સતત છે, અસત નથી. આપણે ઉપયોગ વિનાના નથી, કોઈ મુનિ પણ ઉપયોગ વિનાના નથી, પણ એ સતત અને પછી અંતર્મુખ. અત્યાર સુધી શું? તો કે બહિરાત્મ દશા, બહિરાત્મ ભાવ, એટલે એક્સ્ટ્રોવર્ટ જ હોય છે. ઉપયોગ બહાર ને બહાર હોય છે, બાહ્ય પદાર્થમાં જ હોય છે. દેહને પણ પોતાનો દેહ માનીએ છીએ, પણ એ બાહ્ય પદાર્થ છે, જળ પદાર્થ છે, તો તેમાં ઉપયોગ રહે છે. તો સતત અને અંતર્મુખ ઉપયોગ એટલે ઇન્ટ્રોવર્ટ થવાની વાત આવી કે ગમે ત્યારે આત્માની જ વાતનો વિચાર કરે, મારા આત્માને શું, કે મારો આત્મા ક્યાં, કે મારું સ્વરૂપ શું, એમ કરીને ગમે તેમ અંતર્મુખ ઉપયોગ રહે છે. એમાં સ્થિતિ કરે છે તો જ એ નિર્ગ્રંથનો પરમ ધર્મ છે. અહીંયા શ્રાવક હોય, મુમુક્ષુ હોય, આત્માર્થી હોય કે મુનિ હોય, દરેકને આજ્ઞા તો આ જ છે, પરંતુ તે પહેલાં સમ્યક દર્શન હોવું જોઈએ. એટલે કે ઉપયોગ એક વખત પણ સમ્યક થયો હોય, એક વખત પણ શુદ્ધ થયો હોય, એક વખત પણ અંતર્મુખ થયો હોય તો આ વાત કે ગાડી આગળ જાય છે. એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્ગ્રંથનો મુખ્ય માર્ગ છે. એક સમય માટે પણ ના નથી, હા કંઈ નથી. એટલે કે સમયની મારામારીને ધડાધડી છે, આપણને સમયની મારામારી છે, અહીંયા એક સમયની મારામારી છે. અને આપણે જે કહીએ છીએ એ તો લોક ઈચ્છાથી કીધેલું છે કે લોકમાં જે વચન બોલાય છે તે કહીએ છીએ કે વખત જ ક્યાં છે, ટાઈમ જ ક્યાં છે, કામ કેટલું બધું. બધા કામમાં કામ એક આત્માર્થનું એ પણ હોવું જોઈએ, જે મોટે ભાગે ભૂલી જવાય છે. તો એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્ગ્રંથનો મુખ્ય માર્ગ છે. પણ થતું નથી તો ત્યાં સુધી શું કરવાનું? અને માનો કે સંયમ લઈ લીધો, હવે સંયમ નિર્વાહ કરવા માટે સાધન તો છે જ, એ દેહ છે, તો કે એ દેહાદિક સાધન છે, જન્મ મરણ છે, હજુ છે. તો આ દેહ છે એ સાધન છે, એનો અફસોસ નથી, ખેદ નથી. એની પાસેથી યાને કે દેહ અને મન વચન કાયાના યોગ દ્વારા તો આ ઉપયોગથી કામ લેવાનું છે. તો એના નિર્વાહને અર્થે સહજ પ્રવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે. શરીર છે તો એના ધર્મો છે, તો આ પ્રવૃત્તિ થવાની છે. તો એટલા માટે થાય તો થાય. પરંતુ કૃપાળદેવે ત્યાં પણ કહી દીધું છે, માત્ર દેહતે સંયમ હેતુ હોય. જો દેહની આડ પંપાળ કે વૈભવ વિલાસ માણવા માટે, વિષયોનો આનંદ માણવા માટે નથી કરવાનું, પરંતુ માત્ર સંયમ હેતુ છે. માત્ર પરમાર્થ સંયમની પ્રાપ્તિ કરવી છે. સમ્યક દર્શન, આત્મજ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાન જોઈએ છે, માટે આ બધું કરવાનું છે. એમ કરીને આગળ જઈએ છીએ. તો આ જે સહજ પ્રવૃત્તિ થાય છે તેની વાત છે. કંઈ પણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ઉપયોગ બહિર્મુખ થવાનું નિમિત્ત છે. એ પણ સાચું છે કે આ બધી પ્રવૃત્તિમાં આહાર લેવાની અથવા તો નિહારની વિધિમાં એ બહિર્મુખ ઉપયોગ થાય છે તો થાય છે. એ બાહ્ય ક્રિયા છે, બાહ્ય પ્રવૃત્તિ છે, બાહ્ય ચેષ્ટા છે. પરંતુ તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગ પ્રત્યે રહ્યા કરે એવા પ્રકારમાં ગ્રહણ કરાવી છે. એટલે કે આ 5 સમિતિની વાત લખીને કેવી રીતે અંતર્મુખ થવાય ને અંતર્મુખ ભૂમિકામાં કેવી રીતે જવાય અને વધારે મેન્ટેન કે નિર્વાહ થાય એ પણ વાત આવે છે. બાકી કૃપાળદેવે પોતે જ લખ્યું કે કેવળ અને સહજ અંતર્મુખ ઉપયોગ તો મુખ્યતઃ એ કેવળ ભૂમિકાએ આવે છે. એ કેવળ ભૂમિકા નામે 13મે ગુણસ્થાનકે હોય છે કે જ્યાં સહજ ઉપયોગ છે, સતત ઉપયોગ છે, કેવળ ઉપયોગ છે અને અંતર્મુખ જ છે. અંતર્મુખ તો પછી બોલવાનું રહેતું નથી, કેમ કે કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તી જ્ઞાન છે. એમને કેવલ જ્ઞાન થયા પછી ઉપયોગનો પ્રયોગ પણ કરવાનો આવતો નથી. સંપૂર્ણ સ્વાભાવિક જ્ઞાન તે જ કેવલ જ્ઞાન છે, એટલે સવાલ રહેતો નથી. પણ બીજાનું શું? એટલે કૃપાળદેવ લખે છે
કે ત્યાં સુધી આવતા પહેલાં, એટલે કે 13મા ગુણસ્થાનકે પહોંચતા પહેલાં, કેવળ જ્ઞાન થતાં પહેલાં નિર્મળ વિચારધારાના બળવાનપણા સહિત અંતર્મુખ ઉપયોગ 7મે ગુણસ્થાનકે હોય છે. કે 7મે આવ્યા છીએ, 13મે નથી આવ્યા, 7મે આવ્યા, તો કે 7મે ગુણસ્થાનકે નિર્મળ વિચારધારાના બળવાનપણા સહિત સબલ છે, પ્રબળ છે. કોના કારણે? કર વિચાર તો પામ, આત્માનો વિચાર છે અને નિર્મળ વિચારધારા છે. આત્મદર્શન, સમ્યક દર્શન પછી પણ જે ધારા છે, અનેક ધારા ચાલે છે, અનેક ધારાની અનેક પરિણતિ કૃપાળદેવ સૌભાગભાઈના પત્રમાં લખે છે કે ત્યાર પછીની અનેક ધારાઓ પ્રગટી છે, અનેક ધારાઓ થતી ચાલી આવી છે. તો એ સમ્યક દર્શનથી કેવલ જ્ઞાન સુધીની બધી ધારા છે તેમ અહીંયા પણ આવ્યું કે 7મા ગુણસ્થાનકે તે ઉપયોગ હોઈ શકે છે. અને તે વિચારધારા બળવાન હોય છે માટે, અને કેવી વિચારધારા? શુદ્ધ છે, નિર્મળ છે, પવિત્ર છે. અહીંયા 7મું કેમ લીધું? તો કે 7મા ગુણસ્થાનકે ગયા પછી અતિશય પ્રબળ વિચારધારા કરે છે, શ્રેણી માંડી શકે છે. કેટલાક મુનિ 7માના અંતે સાતિશય અપ્રમત્ત થઈને શ્રેણી માંડી શુક્લ જ્ઞાન લઈ, કેવલ જ્ઞાન લઈ મોક્ષે જતા રહે છે. એટલે તેમણે 7મું લખ્યું કે ખરેખર તો 13માંથી સીધી 7મી દશા આવી, નીચેની આવી. પછી તે 7મે પણ નથી ટકાતું, શ્રેણી માંડી શક્યા નથી, માનો કે. તો લખે છે કે નિર્મળ વિચારધારાના બળવાનપણા સહિત અંતર્મુખ ઉપયોગ 7મે ગુણસ્થાનકે પ્રમાદથી તે ઉપયોગ સ્ખલિત થાય છે. કે શું કામ સ્ખલિત થાય છે? શું કામ પડી જાય છે, ખડી જાય છે? ગાડી ખડી જાય છે, ગાડીના પાટા, ટ્રેનના પાટા મોટે ભાગે બનતું નથી, પણ કોઈક વાર વેરી વન્સ ઇન એ વાઇલ પાટા ખડી જાય, પાટેથી ગાડી ખડી ગઈ એમ કહીએ છીએ. અહીંયા પણ આ શ્રેણી માંડતા હતા. વૈરાગ્યના, આત્મજ્ઞાનના, સમ્યક દર્શનના પાટા પર ગાડી ચાલતી હતી અને શુક્લ ધ્યાન પ્રગટાવવાની બદલે શ્રેણી માંડતા. તો પછી કે શ્રેણી માંડીને આગળ જવાની બદલે અને 7મા ગુણસ્થાનકે શ્રેણી ન માંડી, આગળ પણ ન ગયા અને 7મેથી 6 આવી ગયા. કેમ કે એક ગુણસ્થાનકે અંતર્મુહૂર્તનો કાળ જ છે. 6, 7મું હિંચકા જ ખાય છે, ડોલાયમાન જ થાય છે. 7મે રહી શકાતું નથી, આગળ વધી શકાતું નથી, શ્રેણી માંડી શકાતી નથી. અને 7મામાં અંતર્મુહૂર્ત પૂરું થઈ જાય છે એટલે તરત જ 6 ગુણસ્થાનકે આવે. વળી પાછા ચડે છે એટલે પાછા 7મે ગુણસ્થાનકે હિંચકો સામી દિશામાં ક્યાંય સુધી જાય, લાંબો હોય તો લોંગ બીચનો, ક્વીન મેરીનો, અને પછી પેલી બાજુ જાય. પણ ગમે તેટલો સમય જાય પાછો તો આવે જ ને. એવી રીતે હિંચકા ખાય છે, ડોલા ખાય છે. તો એ 7મું ગુણસ્થાનક પણ નથી, પ્રમાદથી ઉપયોગ સ્ખલિત થાય છે. એટલે કે 6 આવ્યો, વધારે પ્રમાદ હજી નથી. માત્ર આત્મ સ્વરૂપનું વિસ્મરણ હશે કે કોઈ પણ બીજો પ્રમાદ હોય તેને કારણે તે સ્ખલિત થાય છે. અને કંઈક વિશેષ અંશમાં સ્ખલિત થાય તો વિશેષ ઉપયોગ બહિર્મુખ થઈ ભાવ અસંયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. સીધું હેઠા પડ્યા, નીચે ગયા, પડી ગયા, પતિત થયા, સમ્યક દર્શન જતો રહ્યું એમ આપણને ચોખ્ખું લખતા નથી, પણ વસ્તુ તો એ જ લખી છે કે 7મેથી શ્રેણી માંડીને આગળ ન ગયા, 7મેથી 6 આવ્યા, એથી પણ વધારે નીચે ગયા, એટલે કે ગુણસ્થાનક નીચે ઉતરતી ગઈ ગાડી. 5મે 4 આવ્યા અને સમ્યક દર્શન જતું પણ રહે, અથવા તો 4થે ગુણસ્થાનકે આવીને પણ ઊભા રહી જાય. એમ સીધી નીચા ચઢાણ બતાવ્યા છે, ઊંચા નથી બતાવ્યા, પણ એટલી સિફતથી મૂકી દીધું છે કે આપણને લક્ષ્યમાં આવતું નથી કે આ તો પડી ગયા અને પછીની વાત મૂકી દીધી. ભાવ અસંયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. ત્યાં સંયમ જે કાંઈ હતો તે રહ્યો સયો જતો રહ્યો, વધવાની બદલે જતો રહ્યો, અને ભાવ અસંયમ આવી ગયો. એવી રીતે ઉપયોગ પ્રવર્તવા માંડવે છે. તે ન થવા દેવાને અર્થે અને દેહાદી સાધનના નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ પણ ન છોડી શકાય એવી હોવાથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગે થઈ શકે એવી અદ્ભુત સંકલ્પનાથી ઉપદેશી છે, જેને 5 સમિતિ કહેવાય છે. 5 સમિતિ કોને કહેવાય છે? તો કે તમને આપણને પડવાઈ દેવા નથી, મુનિને પડવાઈ દેવા નથી, અને દેહધારી છીએ તો દેહ છે તો પ્રવૃત્તિ તો રહેવાની છે, તો ભલે રહીએ, એ પણ કરો ને આ પણ કરો. એક હાથમાં સંસારનો લાડવો, બીજા હાથમાં મોક્ષનો લાડવો. પછી માત્ર મોક્ષ અભિલાષ થશે ત્યારે સંસારનો લાડવો મૂકી દેશે કે પડી જશે. તો કે દેહ છે એટલે આ કેટલીક પ્રવૃત્તિ તો ચાલવાની જ છે. તો કે છે કે અંતર્મુખ ઉપયોગે કરવાની છે. અદ્ભુત સંકલ્પના કરી છે. સંકલના શબ્દ જ મજાનો છે, જે સાંકળિયું કહીએ. સંકલન, કલ એટલે કલ ફેરવી નાખવી, તાળાની ચાવી. તાળું બગડી ગયું હોય તાળું તો જે છે તે છે, પણ કલ બગડી હોય તો કલ ફેરવી નાખે છે. એ જે ચાવી રૂપ કામ છે તે સંકલના છે. કલ એટલે ત્યાં એ અર્થ થાય છે સમ્યક પ્રકારે. બીજી સંકલના એટલે શું? તો કે ઘણી બધી વસ્તુઓને એક કાંકરે 2 પંખી નહીં, પણ એક કાંકરે અનેક વસ્તુનો જવાબ આવી જાય એમ ઘણી વસ્તુઓની એક જગ્યાએ આવીને રચના મૂકી હોય, ગોઠવણ કરી હોય, તેનું નામ સમિતિ છે, તેનું નામ
નામ સંકલના છે. તે સંકલના અહીં કહી છે. અદ્ભુત સંકલના કહે છે. કૃપાળુદેવે જ કહી દીધું કે અદ્ભુત સંકલનાથી ઉપદેશી છે, જેને આપણે 5 સમિતિ કહીએ છીએ. અહીંયા 7મા 13માની વાત આવી એટલે ધન્ય રે દિવસ પદમાં પરમ કૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે પણ આપણને યાદ આવી જાય. આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો થશે અપ્રમત્ત યોગરે, કેવળ લગભગ ભૂમિકા સ્પર્શીને દેહ વિયોગરે, ધન્ય રે દિવસ આ અહો. ત્યાં કેવળ અપૂર્વ વૃત્તિ મૂકી છે, પછી થશે અપ્રમત્ત યોગરે. આ 7મા ગુણસ્થાનકનો અપ્રમત્ત યોગ જે 13મા ગુણસ્થાનકે કેવલ જ્ઞાન સુધી મૂકી દે તે. ત્યાં કૃપાળુદેવે કહી દીધું છે આટલું થશે અને પછી અમે મોક્ષે જઈશું. તો 5 સમિતિની વાત આવી. હવે સમિતિ પ્રશ્ન આવ્યો કે શું સમિતિ એટલે આપણે ઇંગ્લિશમાં અહીંયા વ્યવહારમાં બોલીએ છીએ કોઈ પણ સમિતિ એટલે કમિટી. કમિટીનું ગુજરાતી બધા સમિતિ કરે, શોભતું જ નથી અધ્યાત્મની રીતે, પણ એક નામ છે. મીટિંગ કરે તે મીટિંગ અને કમિટી આ બહુ જ જાણીતા શબ્દ. તો સમિતિ એટલે અહીંયા કમિટી નથી. સમિતિ એટલે જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ પ્રયોજન પૂરતું પ્રવર્તન કરવું. દેહ લઈને બેઠા છીએ તો ક્રિયા પ્રક્રિયા તો ચાલશે, પરંતુ જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ કરવું અને પ્રયોજન પૂરતું જ પ્રવર્તન. જરૂરી હોય તેટલું જ પ્રવર્તાવવું. કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ જરૂરી હોય તેટલું જ. આ જ સમિતિની વ્યાખ્યા કૃપાળુદેવે વ્યાખ્યાનસારમાં આપણને સમજાવ્યું. વ્યાખ્યાનસાર બીજામાં 14મો બોલ અને એમાં 10મી કલમ કે સમ્યક પ્રકારે જેની મર્યાદા રહી છે તે મર્યાદા સહિત યથાસ્થિતપણે પ્રવર્તવાનો જ્ઞાનીઓએ કહેલા માર્ગ પ્રમાણે માપ સહિત પ્રવર્તવું તેનું નામ સમિતિ. જ્ઞાનીઓએ કીધેલો માર્ગ. 3 વસ્તુ આવી. પહેલું, સમ્યક પ્રકારે જેની મર્યાદા રહી છે કે આ સમિતિમાં આ લિમિટેશન સાથે આ મર્યાદા છે, આટલી લક્ષ્મણ રેખા છે, એને ઓળંગવાનું નથી, આટલું કરશો તો ચાલશે. એ જે રૂઢી રીતે મર્યાદા મૂકી દે છે, ભલી આપણું ભલું થાય એવી મૂકી છે મર્યાદા, એટલે ભલી મર્યાદા સમ્યક પ્રકારે જ્ઞાનીએ મૂકેલી છે મર્યાદા. તે પછી તે મર્યાદા સહિત યથાસ્થિતપણે જેમ છે તેમ પ્રવર્તવાનું છે, એમાં છૂટછાટ નથી. જ્ઞાનીઓએ કહેલા માર્ગ પ્રમાણે પછી જે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાથી, માનો કે પ્રભુશ્રીજી છે કૃપાળુદેવને પૂછાવ્યું છે તો કૃપાળુદેવે જવાબ આપ્યો છે તે આજ્ઞા જ છે. તો જ્ઞાનીઓએ કહેલા માર્ગ પ્રમાણે માપ સહિત પ્રવર્તવું તે. આ બધી વસ્તુ આચારાંક સૂત્રજીમાં શાસ્ત્રમાં મૂકેલી છે. તે માપ લખેલું છે. તે માપ એટલે મર્યાદા, માપ એટલે જ્ઞાનપૂર્વક જાણીને મૂકેલું છે, પ્રમાણભૂત રીતે મૂકેલું છે. તે પ્રકારે વર્તવું તેનું નામ સંમતિ છે. આ 5 સમિતિની આટલી બધી મહત્તા શું છે એમ આપણને પ્રશ્ન થાય તો કે એને અષ્ટ પ્રવચન માતા કીધી છે. 5 સમિતિ વત્તા 3 ગુપ્તિ. જેમ બાળકનું માં રક્ષણ કરે છે અથવા તો માં બાળકનું રક્ષણ કરે છે, તેવી રીતે આ સંયમનું રક્ષણ કરે છે, માટે તેને 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તિ કીધી છે. આ સંયમને નિર્વાહ કરવાનો છે. પ્રભુશ્રીજી સંયમી સાધુ મુનિ છે અને વિતરાગપણામાં પ્રવેશ કરવાનો છે. મુનિમાંથી, ઉપાધ્યાયમાંથી, આચાર્યમાંથી અર્યંત પરમાત્મા પણ પ્રગટાવવાનું છે, માટે લખે છે. અને એનું રક્ષણ કરવા માટે આ 5 સમિતિની જરૂર છે. કોઈ પણ મુનિને જરૂર છે કે 5 સમિતિ 3 ગુપ્તિ. ગુપ્તિની સખીરૂપ સમિતિનો આશ્રય લે છે. બંને એકમેકમાં ભળી જાય છે. કેટલીક વસ્તુ સરખી જ છે, કેટલીક જુદી પડે છે. એટલે કેવું પડ્યું? જ્ઞાની પુરુષે કીધું છે કે ગુપ્તિની સખી સમિતિ એટલે પહેલું તો મન વચન કાયાની ગુપ્તિથી સંરક્ષણ કરે જ છે, સંયમનું રક્ષણ કરે જ છે, માર્ગનું રક્ષણ કરે જ છે, એટલે કે શુદ્ધાત્માને રક્ષીને રહેલા જ છે. પરંતુ ખેતરમાં ધ્યાન રાખતા હોવા છતાં જેમ વાડ બાંધે છે તેવી રીતે આ સમિતિ ગુપ્તિની વાત છે કે કેટલીક વાડ બાંધવામાં આવી છે, તો એ સમિતિ છે. ગુપ્તિમાં ન રહેવાય ત્યારે કેટલોક સમિતિનો આશ્રય લે છે. ત્યાં એક શ્લોક મૂક્યો છે શાસ્ત્રમાં, ગુપ્તે શિવ પથ દેવ્યા બહિષ્કૃતો વ્યવહૃતિ પ્રતિહાર્યા વાયસ્તદ ભક્ત્યપસર પરહશયે તત્સમી સમિતિ. આર્યાછંદમાં મૂક્યું છે. અર્થ છે કે મોક્ષ માર્ગની દેવી અને વ્યવહારને રોકનારી પ્રતિહારી સમાન ગુપ્તિથી બહિષ્કૃત કરાયેલો હોય. ગુપ્તિને અહીંયા શું કહી દીધું છે? મોક્ષ માર્ગની દેવી કહી દીધી છે. આપણે અષ્ટપ્રવચન માતા કહેતા હતા, અહીંયા મોક્ષ માર્ગની દેવી અને વ્યવહારને રોકનારી પ્રતિહારી દરવાન છે, દરવાજે ઊભેલી છે, બીજાને જવા દેતી નથી. એટલે કે કોઈને પરમિશન આપે તો જ જવાય છે, એટલે કે સમિતિને જવા દે છે, એમ ગુપ્તિની અહીંયા વ્યાખ્યા મૂકી છે. અને તે ગુપ્તિનેથી બહિષ્કૃત કરાયેલો હોય, એટલે કે ગુપ્તિમાં ન રહેવાય હોય, ગુપ્તિની બહાર આપણાથી નીકળી જવાય હોય કે કોઈ મુનિથી નીકળી જવાય હોય, તો ફરીથી
તેની આરાધનાના અવસર માટે ઉત્સુક મુનિ જે કોઈ છે તે ગુપ્તિની સખીરૂપ સમિતિનો આશ્રય લે છે, માટે આશ્રય કરવાની અહીંયા આજ્ઞા છે. આ 5 સમિતિ આપણે વ્યવહારથી જે કૃપાળદેવે અહીંયા મૂકી છે તેની વાત કરવાની છે. હવે નિશ્ચયથી સમિતિ શું છે જાણીએ છીએ, છતાં લઈશું, અને વ્યવહારથી સમિતિ શું છે તેનું વર્ણન અહીંયા મૂક્યું છે. આગળ જઈએ. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું પડે તો ચાલવું. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું પડે તો બોલવું. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક આહાર આદિ ગ્રહણ કરવું. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક વસ્ત્રાદિનું લેવું મૂકવું. અને જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક દીર્ઘ શંકાદી શરીર મળનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય ત્યાગ કરવો. એ પ્રકારે પ્રવૃત્તિરૂપ 5 સમિતિ કહી છે. હવે અહીંયા 5 સમિતિની વ્યાખ્યા આવી. એટલે પહેલી ઇરિયા સમિતિ. ઈ એટલે ટુ ગો, જવું, એટલે ગતિ કરવી, ગમન કરવું, વિહાર કરવો, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું. ઉઠતા બેસતા જે કાંઈ ક્રિયા છે તે બધી ઇરિયા સમિતિમાં આવે છે. તો એમાં મૂક્યું કે મનુષ્ય આદિની અત્યંત અવર જવરથી અચેત થયેલ કેવી ભૂમિ પર, કેવા રોડ પર, કેવા માર્ગ પર ચાલવાનું છે. શેરી, ગલી, આડીઅવળી, તો એના બધાના જવાબ મૂક્યા છે કે મનુષ્ય આદિની અત્યંત અવર જવરથી, એટલે નિર્જન અવસ્થા નથી કીધી, પણ જ્યાં વસ્તીમાં મનુષ્યો છે અને સાથે સાથે એની અવર જવર છે, એટલે કે રોડ ઉપર અવર જવર છે. ગીચ વસ્તીમાં રહેવું એમ નથી કહેવાનું આશય, પણ તદ્દન નિર્જન અવસ્થાની બદલે આવું કીધું કે જ્યાં માણસોય છે ને પશુ પંખીએ છે, અને અવર જવરથી રસ્તો ઘણો એક્ટિવ છે, એટલે કે એ રસ્તા ઉપરથી જવાનું છે. એટલે કે છાના માના અંધારી અથવા તો કોઈ ગલીમાંથી નીકળી ગયા, ટનલમાંથી નીકળી ગયા એવું નહીં, પણ અવર જવરથી રસ્તો અચેત થયેલો હોય, એટલે કે સચેત નથી. હરિયાળી, લીલું બધું ઉગાડ્યું હોય, ઉગ્યું હોય, તેમાંથી પસાર થવાની ના છે, આજ્ઞા નથી. એને લોન પર પગ મૂકવાની પણ આજ્ઞા ન હોય. એક ઘાસના તણખલું કે નહીં જેવું હોય, જેમાં હરિયાળીપણું, લીલાશ હોય, લીલોતરીપણું હોય, એને પણ અડવાની, ટચ કરવાની, સ્પર્શવાની જીવનભર આજ્ઞા નથી. એટલે કે નિયમ છે, બાધા છે. એટલે જ્યાં સેજ પણ સ્પર્શ કરતા નથી, આપણે જાણીએ છીએ, તો એના પર ચાલવાની વાત તો આવે જ નહીં. તો એનાથી અચેત થયેલો. પછી સૂર્ય કિરણોથી સ્પર્શાયેલા માર્ગમાં સૂર્યના કિરણો આવતા હોવા જોઈએ, પછી અંધારું જોઈએ ન ચાલે, અથવા તો પ્લેનમાં જતા હોય, આકાશમાં જતા હોય એવી રીતે નહીં, પરંતુ પૃથ્વી ઉપર અને પાછું સનલાઇટ હોય તેવું, કે થોડોક પણ આવી ગયો હોય તેમ, એટલે કે અંડરગ્રાઉન્ડ હોય, એટલે કે ટનલ હોય કે ભૂગર્ભમાં હોય કે બીજે ક્યાંય હોય તો એવા રસ્તા નહીં, અથવા દરિયાની નીચે, પાણીની નીચે હોય તો નહીં. આ બધું આમાં બાંધી લીધા છે, જોવા જેવું છે. પછી કુકડો કૂદે એટલી 4 હાથ જેટલી ભૂમિ જોઈને, એટલે કે લગભગ આપણે નીચી નજરે જતા હોઈએ તો આપણને 1.5 ફૂટ જેટલું કે 2 ફૂટ જેટલું બરાબર દેખાતું હોય, જીવજંતુથી માંડીને બધું, વધુમાં વધુ 3 ફૂટ કહેવાય છે, અને અહીંયા 4 હાથ લખ્યું છે. એટલી ભૂમિ જોતા જોતા નીચે સતત યત્ના ઉપયોગપૂર્વક જોતા જોતા ચાલવું જોઈએ, અને દિવસે ચાલવું જોઈએ, રાત્રે નહીં. વિહાર કરવો હોય, આહાર માટે તો જવાનું જ ન હોય, પણ વિહારમાં પણ સવારે પ્રાતઃકાળે મોં સૂંજણું થઈ ગયું હોય ત્યારે જવાય, કે એકબીજાનું મોઢું દેખાતું હોય, એટલે કે પ્રભાત તો થઈ જ ગયું હોય, પણ લગભગ સૂર્યોદય થવું હોય એ પહેલાં થોડીક વાર જ જવાય, બાકી વહેલું નીકળાય નહીં. એવી જ રીતે મોડી સાંજે અથવા સાંજે અંધારું થયા પછી સૂર્યાસ્ત થઈ જાય એવું થાય ત્યારે કોઈ ચાન્સ ન લેવાય, માર્જિન રાખીને, પણ દિવસે જ વિહાર કરવાની વાત છે, ચાલવાની વાત છે. અને ત્યાર પછી યત્નાપૂર્વક, યત્ના તો બધે જ છે, આડે એવડી બધી રીતે પ્રાણીઓની રક્ષા કરતાં કરતાં, એટલે આજુબાજુનું કે નીચે જોતાં જોતાં જે કોઈ પશુ પંખી પ્રાણી છે, કોઈ નાના મોટા જંતુ છે, તેની જૈણા કરતાં કરતાં કરુણાથી ધીમે ધીમે પગ મૂકીને શ્રુતના અર્થને વિચારતા વિચારતા અથવા તો જાણતા જાણતા તે ઇરિયા સમિતિ કરે છે, વિચરે છે. મનમાં ઉપયોગમાં આડીઅવળી વાત નથી, આડાવડા ભાવ નથી, પણ કંઈ ને કંઈ શ્રુતનું અવલંબન છે. કાંઈ નહીં તો મંત્ર ગણે છે, નહીં તો આત્મસિદ્ધિજી બોલે છે, નહીં તો છપદનો પત્ર બોલતા હશે, નહીં તો એ પ્રભુ ગાતા હશે. કાંઈક ને કાંઈક વિચારણામાં અથવા ઉપયોગ તે શ્રુતમાં છે, જેથી કરીને નીચે જે કોઈ જીવ દબાય છે અથવા તો પૃથ્વીકાય ઉપર ચાલે છે, એટલે એને આતાપના કિલામના થાય છે, તે બધાને પણ તે શ્રુતના અર્થનો વિચાર કરતા જતા હોવાથી તેને લાભ મળે છે. હાથીના પગ નીચે દેડકા કચરાઈ ગયા, તે જ ભવે તે દેહત્યાગ થયો ને ભરતજીના પુત્ર થઈ મોક્ષે જતા રહ્યા. ઋષભદેવ પ્રભુના વખતની વાત. એ જ વસ્તુ ગમે ત્યારે લાગુ પડે છે કે બીજા જીવને પણ એ લાભનું કારણ થઈ શકે.
આગળ જઈએ એટલે ઉપયોગપૂર્વક ને આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવાની વાત. પછી ભાષા સમિતિ છે. ભાષા સમિતિમાં પણ ઘણું બધું છે, પણ આપણે ટૂંકમાં લઈએ કે ઉપયોગપૂર્વક બોલવું, આજ્ઞા આપી છે તેમ, અને આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું પડે તો બોલવું. બને ત્યાં સુધી તો બોલવાની આજ્ઞા છે પણ નહીં એ વિચારવા જેવું છે. મુનિ છે, મૌન ત્યાં મુનિપણું, એટલે બને ત્યાં સુધી પ્રયોજનભૂત હોય તો જ બોલવાનું છે, બાકી બોલવાનું નથી. પહેલું છે ભાષાના દોષ કયા કાઢવાના છે? કર્કશા, એટલે કે સંતાપજનક બોલવાનું નથી કે તું મૂર્ખ છે, તું પશુ છે, તું સમજતો નથી. એ જે બધું છે સંતાપજનક છે, સામાન્ય ઘણું દુઃખ લાગી જાય, તો એ કર્કશા ભાષાનો ત્યાગ કરવાનો છે. બીજું પરુષા, મર્મવેધી કઠોર ભેદ વચન બોલવાના નથી કે તું દુષ્ટ છે, તું નકામો છે, કંઈ કામનો જ નથી, એવું જે કહી દઈએ છીએ તે પણ પરુષા ભાષા છે. ત્યાર પછી કટુ, એટલે કડવી ભાષા બોલવાની નથી કે તું નીચ છે, તું નીચ કુળમાં જન્મ્યો છે, તું અધમ છે, તું પાપી છે, તું હલકો છે, તું સાવ દુર્જન જ છો, વગેરે વગેરે. ગમે તેવું હોય પણ તે મુનિ આવી ભાષા તો બોલે જ નહીં. મુનિને પણ પાળવાનું છે, મુમુક્ષુને પણ અંશે તો જેટલું થાય તેટલું પાળવાનું જ છે. નિષ્ઠુરા, દયા વિનાની, તને મારીશ, તને મારી નાખીશ, એવી ભાષા બોલવાનું એમને કોઈ પ્રયોજન નથી, કોઈને કોઈ પ્રયોજન નથી. પરકોપીની, તારું શું તપ છે, તારામાં શું જ્ઞાન છે, તને શું આવડે છે, તું તો હાસ્યાસ્પદ છો, બીજાને કહો તો ખબર પડે, ક્યાંય જાય તો તારી ઠઠ્ઠા મશ્કરી થાય એમ છે, તારામાં કાંઈ નથી, તો એ પરકોપીની છે, ગુસ્સો કરાવે છે તે. અતિમાનીની, પોતાનું જ બહુમાનપણું ગાય, પોતાની મહત્તા ગાય અને બીજા કોઈની નિંદા કરે, તો એ ભાષા પણ રાખવા જેવી નથી. મધ્યકૃષા, હાડો હાડ લાગી જાય, દુઃખ લાગી જાય તેવી ભાષા બોલવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. અને અનયંકરા, એટલે કે શીલ સદવર્તનનું ખંડન મંડન કરી નાખે, ખંડી નાખે, અને પ્રસંગીઓમાં સંગ પ્રસંગી, જે કોઈ સંગી છે, પ્રસંગી છે, સગાવાલા હોય, મિત્ર મંડળ હોય, તેમાં ઝઘડો કે કંકાસ કરાવી નાખે તેવી એ અનયંકરા ભાષા. અને પછી સંઘાડો હોય તો સંઘાડામાં ગચમતમાં ઝઘડો થઈ જાય, એ પણ કરાય નહીં. ભૂત હિંસા કરી, એટલે કે પ્રાણી માત્રને, કોઈ પણ ભૂત કહેતા જીવ માત્રને હિંસા કરવાની કોઈ પણ આજ્ઞા કેવી કે આમ કરજો તો એ જતું રહેશે, આમ કરજો તો એ ઉપદ્રવ ઓછો થઈ જશે, આમ કરશો એટલે મરી જશે, એમ પણ કહી દઈએ તો એ ભાષા બોલાય નહીં, એને દોષ લાગે. આવી રીતે 10 દોષ છે, તે 10 દુર્ભાષા કહેવાય છે, તેવી ભાષા બોલવાની આજ્ઞા નથી. એની સાથે સાથે કેવી બોલવી જોઈએ? હિત, મિત અને અસંદિગ્ધ ભાષા બોલવી જોઈએ. 3 વિશેષણ મૂક્યા છે. ત્યાં પ્રિય નથી. મહાનીતિમાં પહેલું જ છે કે સત્ય પણ પ્રિય વચન બોલવું અથવા તો વૈરાગ્ય સહિત બોલવું. તે અહીંયા જે વાત મૂકી છે તે સત્યની જ વાત છે, વચનની જ વાત છે, પણ ભાષા સમિતિમાં તે સત્ય એમ શબ્દ અત્યારે આવ્યો નથી. હિત, મિત, હિત થાય તેવી, પોતાનું અને બીજાનું હિત થાય તેવી. મિત એટલે મર્યાદાપૂર્વક, ન બોલાય તો સૌથી સારું, બોલાય તો મર્યાદાપૂર્વક. અને જે બોલીએ તે સ્પષ્ટ બોલવું, સંદિગ્ધ નહીં. એ મોટે ભાગે આ કાળમાં આપણો દોષ છે કે શંકાસ્પદ જ રાખીએ, અડધું જ રાખીએ, ઇનકમ્પ્લીટ રાખીએ, અથવા તો આ પણ અર્થ થાય, આ પણ અર્થ થાય, એમ આ પણ અર્થઘટન નીકળે, આ પણ અર્થઘટન નીકળે. એટલે ત્યાં સંદેહવાળી, શંકાવાળી, જ્યાં પણ ડાઉટ રહીએ તેવી વિકલ્પવાળી એવી ભાષા બોલાતી હોય છે. તે અસંદિગ્ધ ભાષા બોલવાની વાત છે કે સ્પષ્ટ, પ્રગટ, ખુલ્લમ ખુલ્લું જેમ છે તેમ, છતાં દુઃખ ઠેસ ન પહોંચે તેમ, અંતઃકરણ ન દુભાય તેમ, અને જે કહેવાનો આશય છે એ તો મલિન નહીં હોવો જોઈએ. આ માયા કપટ છે, આ મલિનતા છે. આ સાફ સાફ સુથરી વાત કરતા નથી તો એ આપણને દોષ લાગે છે. હવે સમજ્યા ત્યારથી, જાગ્યા ત્યારથી સવાર, તોય ખોટું નથી. તો આ પ્રમાણે ઇરિયા સમિતિ, ભાષા સમિતિ, પછી એષણા સમિતિ. એટલે આપણને અત્યારે લાગુ પડતું નથી, સાધુ સાધ્વીજીને લાગુ પડે છે કે જે આહારના દોષ છે, 42 દોષ, 96 દોષ, આમ તો 100 દોષ થઈ જાય છે શાસ્ત્રોના બધા ગણો તો. એ જ ગોચરી લેવા જતી વખતે જે ભાવ અને વૃત્તિ હોવા જોઈએ કે મધુકર વૃત્તિ ભમરાની જેમ સેજ સેજ જ લેવાનું, એટલે કોઈ ઘરને આંચ ન આવે, કોઈ ઘરને દુઃખ ન લાગે, કોઈ ઘરનાને વાંધો ન આવે, ભૂખ્યા રહેવાનો વારો ન આવે. એટલે કે બધેથી ઝાઝી જગ્યાએ ભલે જવું પડે પણ બધેથી સેજ સેજ જ વોરવું, થોડું થોડું જ લેવું ભમરાની જેમ. તો એ જે વાત મૂકી છે તે સમજવાની છે. અને એ ભિક્ષા ગોચરીમાં લેતી વખતે પણ પોતાના માટે ચાઈને બનાવ્યું હોય તો ન ચાલે, ન ખપે. અને પોતે ક્યારેય ફરમાઈશ કરાય નહીં, અથવા તો આ વસ્તુનો ખપ છે એમ કહેવાય નહીં, વગેરે વગેરે વાત આપણે કેટલીક જાણીએ છીએ. એને જ્ઞાની પુરુષે 100 દોષમાં મૂકેલી છે, 42, 96 ને 100. એના મુખ્ય ભાગ 3 જ છે: અંગાર દોષ, ઉદ્ગમ દોષ અને ઉત્પાદન દોષ.
તો કે એ જે 3 દોષ છે એમાં બધા 33-99 દોષ આવી જાય છે અને એ દોષથી રહિત ભિક્ષા લેવી જોઈએ. તે એષણા દોષ છે, એષણા સમિતિ છે. પછી ચોથી સમિતિ જે છે હમણાં આપણે વાંચી તેની જ વાત ચાલે છે કે કેવી રીતે વસ્તુ લેવી મૂકવી જોઈએ, વસ્ત્ર આદિનું લેવું મૂકવું. કોઈ પણ વસ્ત્ર ધારણ કરવાનું છે તો શ્વેતાંબરામનામાં, દિગંબરામનામાં સવાલ નથી. તો પુસ્તક હોય, વસ્ત્ર હોય, માળા હોય, કાંઈ પણ ઉપકરણ છે એને લેતા મૂકતા પૂંજીને અથવા તો વિચારીને એમાં જંતુ ન મરવા જોઈએ, ઉપર ન મરવા જોઈએ, આગળ પાછળ હિંસા ન થવી જોઈએ અને એકદમ ઉપયોગપૂર્વક જૈનાથી ધીમેકથી અવાજ કર્યા વિના, કાંઈ પણ ખખડાવ્યા બખડાવ્યા વિના શાંતિથી બિલકુલ એના પ્રત્યેના વિનય સન્માનપૂર્વક, તુચ્છકારપૂર્વક નહીં, વજન છે ને જરા જોરથી મૂકી દીધું અથવા હાથમાંથી સેજ ફેંકી દીધું એમ ચાલે વાલે નહીં. એવો ક્યારેય ભાવ હોય નહીં, પણ દ્રવ્યથી પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. એવો ભાવ કરીએ એવા આપણે છીએ જ નહીં, પણ આ તો લખ્યું છે શાસ્ત્રોમાં, એટલે આપણે વિચારીએ છીએ, વાંચીએ છીએ કે આવું કદી કરવું નહીં. ગુસ્સામાં કોઈ ફેંકી દે બીજાનું હોય તો પણ એ ખોટું છે. એમાં આત્માની વાત ભલે ન લખી હોય, બીજું કોઈ પણ જ્ઞાન હોય તો પણ નોટબુક, ટેક્સ્ટબુક અથવા કોઈ પણ બુક કંટાળે, થાકે અથવા એક સ્વાભાવિક ટેવ જ હોય ને ઉપરથી નીચે મૂકી દે, જોરથી ફેંકે. એક બેડ પર બેઠા હોય, સોફા પર હોય તો એક ખૂણાથી બીજે ખૂણે એમ ફેંકે તો એ પણ અવિનય, અવિવેક છે, વિચારવા જેવી વાત છે. અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મય લાગે અને ભાષા સમિતિનો દોષ લાગે. અહીંયા આદાન નિક્ષેપણનો દોષ લાગે. મુનિ ભગવંતને સોફા ને હિંચકા ને પલંગ ને એવું તો નથી, પરંતુ જે કંઈ લાકડાની પાટ વગેરે હોય, જ્યાં પણ હોય ત્યાં, તો તે વખતે પણ ઉપયોગ રાખવાનું છે. પુસ્તક પધરાવે તો પણ ધીમેકથી મૂકવું જોઈએ, એ બધી યત્ન રાખવાની છે. આદાન નિક્ષેપણ સંમતિ એટલે જ રજોહરણ હોય છે, જે ઊનની દસી હોય છે, એનાથી જીવજંતુ બચી જાય, રક્ષણ થાય, એ જગ્યામાંથી પસાર થઈ જાય, એની આંખ કપાય નહીં, એને દુઃખ લાગે નહીં, એના કોઈ અંગ અવયવ છેદાય ભેદાય નહીં. કીડી ચડી ગઈ હોય તો કીડી ઉતારતી વખતે પણ એ પૂંજણી જેવું આપણે રાખીએ છીએ અને તેનાથી કરીએ છીએ. તાવડી વગેરે ઉપર કૂંથવા હોય તો એ કૂંથવા પહેલાં જ હંમેશા ગેસ વાપરતા પહેલાં ગેસ, તાવડી વગેરે આપણે ધ્યાન રાખીએ છીએ. મુનિ ભગવંતની સમિતિની વાત છે, એમને એ તો કરવાનું નથી, એ હિંસાથી બચી ગયા છે, પણ બીજા લેતા મૂકતા દોષ થાય છે તેનાથી પણ બચવાનું છે. ચાલતા ચાલતા પોતાનું આસન પાથરતા પહેલાં પણ કાં તો મોરપીંછથી, જૈણાથી એ આડું અવડું હોય તો જંતુ જતા રહે છે, પછી પોતાનું એક નાનું આસન પણ પાથરે છે. તો આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ અને છેલ્લી જે હતી તે આપણે પહેલાં વાંચી ગયા કે દીર્ઘ શંકાની, એટલે કે મળમૂત્ર પરઠવાની. એ સમિતિનું નામ ઉત્સર્ગ સમિતિ છે. ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ, કાયોત્સર્ગ એટલે કાયાનો ત્યાગ, એટલે શરીરનો ત્યાગ નથી કરતા, પણ શરીર ભાવનો, દેહ ભાવનો ત્યાગ કરીએ છીએ, તેનું નામ કાયોત્સર્ગ છે, એટલે ઉત્સર્ગ સમિતિ. આ 5 સમિતિની વાત અહીંયા આટલી આપણે પૂરી કરીએ છીએ. તો એ પ્રકારે 5 પ્રવૃત્તિરૂપ 5 સમિતિ કઈ છે. જે સંયમમાં પ્રવર્તવાના બીજા પ્રકારો ઉપદેશ્યા છે તે સર્વે આ 5 સમિતિમાં સમાય છે. માનો કે કેટલીક વસ્તુ કેવા લખવાની રહી ગઈ હોય તો ઇટ ઇઝ ટુ બી અન્ડરસ્ટુડ કે ઇમ્પ્લાઇડ સેન્સમાં ગર્ભિત રીતે આ 5 સમિતિમાં 3 ગુપ્તી અને બધું જ આવી જાય છે. કેટલીક વખત જ્ઞાની પુરુષો 8 સમિતિ બોલે છે તો એમાં 5 સમિતિ 3 ગુપ્તી આવી જાય છે. જે સંયમમાં પ્રવર્તવાના બીજા પ્રકારો છે તે આ 5 સમિતિમાં સમાય છે. એટલે કે જે કંઈ નિર્ગ્રંથને પ્રવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે તે પ્રવૃત્તિમાંથી જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે તેની જ આજ્ઞા આપી છે. જેનો ત્યાગ કરવી અશક્ય છે, જે છોડી શકાતું નથી એટલે કરવું જ પડે, આહાર વિના રહી શકાતું નથી માટે વાપરવાનું છે, મળમૂત્ર વિસર્જન કરવું પડે, ભાષા કંઈ બોલવી પડે તો જો કરવું જ પડે તે માટે કેમ વર્તવું તેની આજ્ઞા આપી છે. અને તે એવા પ્રકારમાં આપી છે કે મુખ્ય હેતુ જે અંતર્મુખ ઉપયોગ તેને જેમ અસ્ખલિતતા રહે તેમ આપી છે કે અંતર્મુખ ઉપયોગને તો ક્યાંય હાનિ પહોંચવી જોઈએ નહીં, તે તો બરાબર રહેવો જોઈએ. આવી જ બધી ક્રિયામાં ઉપયોગ રહ્યા કરે તો ન ચાલે, એમાં પણ ઉપયોગ રાખવાનો છે અને મૂળ પોતાનો અંતર્મુખ ઉપયોગ છે એમાં પણ ઉપયોગ રાખવાનો છે. નહીંતર તો એમ કહીએ કે આ બધું કરવાનું છે તો આપણને ઉપયોગ આમાં જ રહે ને, આમાં જ સમય જાય ને. તો ભગવાન કહે છે કે કરવી પડે એટલો જ સમય છે, એટલો જ વખત છે. આ બધું 24 કલાક બોલવું પડતું નથી, 24 કલાક એકેય સમિતિ ચાલતી નથી, 24 કલાક ચાલતાય નથી. તો એમ 24 કલાક બધું ચાલતું નથી, જેટલો સમય છે તેટલો, અને તે સમય કરતાં કરતાં પણ આત્માનો ઉપયોગ તો અંતર્મુખ રહેવો જોઈએ.
તે જ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો ઉપયોગ સતત જાગ્રત રહ્યા કરે. ઉપયોગ તો છે જ, ઉપયોગ વિનાના છીએ જ નહીં, પણ ઉપયોગ જાગૃત રહે, સાવધાન રહે, સચેત રહે, હોશિયાર સાવધાન કહીએ છીએ કે બધેથી એટેન્શન મુકાવે છે. આખી દુનિયા પર પદાર્થ પર દ્રવ્ય ત્યાંથી એટેન્શનમાં આપણને કોઈ બોલાવે એટલે તરત જ ધ્યાન પડે કે મને બોલાવ્યો, મારું વાત છે, અથવા તો ઓહ અરે અરે હા એક વાત રહી ગઈ એમ કરીને આપણું ધ્યાન દોરે કે અત્યારે બીજું બધું ભૂલી જાય, બીજા બધા કામ એક બાજુ આ કામ કરવાનું છે. તો કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહીં મનરોગ. એટલે બધી પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં પણ તરત જ પોતાનો ઉપયોગ તો આમાં જ એટલે કે બાહ્ય જગતથી બહિરાત્મપણાથી દશાથી છોડાવવા છે. આ તો મુનિ છે એટલે સમ્યક દર્શન પછીની વાત છે, પરંતુ બીજાને આ રીતે એમાંથી છોડાવવા છે. એટલે કે જાગૃતિ રાખવાની છે, ઉપયોગની જાગૃતિ રાખવાની છે અને સતત રહ્યા કરે. અને જે સમયે જીવની જેટલી જેટલી જ્ઞાન શક્તિ તથા વીર્ય શક્તિ છે તે અપ્રમત્ત રહ્યા કરે. આ પ્રમાદથી છોડાવવાની વાત છે. સમ્યક દર્શન હોય તો પણ પ્રમાદ આવી જાય છે, તો તે વખતે મુનિ ભગવંતને કહે છે કે જીવની જેટલી જ્ઞાન શક્તિ, વીર્ય શક્તિ એટલે પુરુષાર્થ શક્તિ છે એ બળ ફોરવવાનું છે. એ બળ તો પોતાની પાસે જ છે, અનંતું છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, એ જ્ઞાન દર્શન ગુણ છે એ જ એને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન સુધી લઈ જશે. એવી જ રીતે અનંત સુખ છે એ સમ્યક દર્શન જ લઈ જઈ શકશે. અનંત વીર્ય છે એ કોણ લઈ જશે? પુરુષાર્થ તો કરવાનો જ છે. એટલે કે કરણ વીર્ય, લબ્ધિ વીર્ય, શકશાયી વીર્ય, અકશાયી વીર્ય, અભિસંધિજ વીર્ય, અનભિસંધિજ વીર્ય બધું સ્તવનમાં આવે છે અને આપણને પ્રાતઃકાળમાં ગાવાની, ગવડાવવાની આજ્ઞા છે. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા મૂકી છે કે જ્ઞાન શક્તિ ને વીર્ય શક્તિ બળ છે તો તમારામાં જ છે, આપણામાં જ છે, તેને અપ્રમત્ત રાખવાનું છે. એલ ફેલમાં, આળસમાં જવા દેવાનું નથી. એ અપ્રમત્ત થાય એટલે 7મા ગુણસ્થાનક સુધી પહોંચે અને 7માના અંત સુધી બળીઓ થઈ જાય તો 8મે જ શ્રેણી માંડી શકે. એટલા માટે આ બધી વાત લખી છે કે આમાંથી નીકળી જવાનું છે. આ બધી સમિતિ ભલે હોય પણ ત્યાં 24 કલાક આપણે રહેતા નથી, 24 કલાક આ પ્રવૃત્તિ ચાલતી નથી, માટે ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે ઓહ અરેની વાત કરતા હતા કે બહિરાત્મ દશામાંથી અંતરાત્મ દશામાં મૂકે કે બીજું બધું જ ઉપયોગ બીજે છે ત્યાંથી અત્યારે આમાં અને આ વાતમાં એમ કરીને આપણને બોલાવે છે. ભગવાન લખે છે દીર્ઘ શંકાદી ક્રિયાએ પ્રવર્તા પણ અપ્રમત્ત સંયમ દૃષ્ટિ વિસ્મરણ ન થઈ જાય તે હેતુએ તેવી સંકળાશવાળી ક્રિયા ઉપદેશી છે. આ સંકળાશવાળી ક્રિયા શું કામ છે? પાછું સમાપન કરે છે કૃપાળદેવ કે અપ્રમત્ત સંયમ દૃષ્ટિ વિસ્મરણ ન થઈ જાય માટે કે અપ્રમત્ત દશા લાવવાની છે. પોતે પણ લખે છે કે અપ્રમત્ત દશાએ અમારો યોગ થશે એવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો થાશે અપ્રમત્ત યોગ રે. પ્રભુશ્રીજીને કહે છે તમારે લાવવાની કરવાની છે, કોઈ પણ મુનિએ લાવવાની છે. એટલે અપ્રમત્ત સંયમ દૃષ્ટિ ભૂલી ન જવાય એટલા માટે કરવાનું છે. આ સંકળાશવાળી ક્રિયા ભલે હોય પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિ વિના તે સમજાતી નથી. સત્પુરુષની દૃષ્ટિ વિના સમજાતી નથી. મહાવીર સ્વામીએ ગૌતમ સ્વામીને સમ્યક નેત્ર આપ્યા હતા, સ્પેશિયલ કાઇન્ડ ઓફ ચશ્મા આપ્યા. મિથ્યાત્વ કાઢ્યું ગૌતમ સ્વામીએ કાઢ્યું હોય, પરંતુ આપ્યું કહેવાય તો કે આપ્યું સમ્યક્ત્વ મહાવીર સ્વામીએ આપ્યું. કોઈના મોતિયા કાઢી લે છે એટલે એ તો જે તે વ્યક્તિના કેટરેટ કે મોતિયા છે એની માલિકી, એની આંખની, એની વસ્તુ હતી. પણ ડૉક્ટરનું કામ શું? તો કે એનું કાઢ્યું અને પછી નવા લેન્સ મૂક્યા અથવા તો ચશ્મા આપ્યા વગેરે વગેરે. તો એવી જ રીતે બધી ખરાબી દૂષિતતા હતી એ કાઢી નાખી. તો આ મહાવીર સ્વામી ગૌતમ સ્વામીની વાત છે, એમ જ કૃપાળદેવ પ્રભુશ્રીજીની વાત છે કે તમારે પણ આ સત્પુરુષની દૃષ્ટિ વિના સમજાતું નથી. પછી પોતે જ લખે છે આ રહસ્ય દૃષ્ટિ સંક્ષેપમાં લખી છે. આ પત્રમાં રહસ્ય ખોલ્યું છે, રહસ્ય દૃષ્ટિ આપી છે. ભેદ દૃષ્ટિ છે, ભેદ ખોલી નાખ્યો છે. કેમ કે પ્રભુશ્રીજી કહે છે કે અમને તો ભેદી મળ્યો છે, ભેદી. અમારે આ ભેદી પુરુષ મળ્યો, રહસ્યના ઉદ્ઘાટન કર્યા છે, અમને ભેદ પાડી દીધો છે. એવો ભેદી પુરુષ મળ્યો છે. એની ગતિ તે મારી ગતિ, એની દશામાં મારી દશા. એનું જે કીધેલું છે તે મને માન્ય, મને સંમત, અમારે તો એને એ જ. પછી પોતે છેલ્લે કહી દે કે તમારે માનવું ન માનવું તમારા અધિકારની વાત છે. આપણને કહી દીધું, જાણે છે કે આ બધા તો સ્વચ્છંદે વિચારનારા છે એટલે મનપસંદ મન ફાવન કરશે, મન ભાવતું જ કરશે. એટલે કે તમારે માનવું કે ન માનવું તમારો અધિકાર, તમારો રાઈટ. પણ મેં તો મારી ફરજ કરી દીધી એમ કરીને પ્રભુશ્રીજી કહી દે છે કે અમારે તો કૃપાળુદેવ જ છે, બીજું કોઈ નથી. તો અહીંયા રહસ્ય દૃષ્ટિ સંક્ષેપમાં લખી છે
તે પર ઘણો વિચાર કર્તવ્ય છે. આટલો 1 કલાક વિચાર કરી દઈએ તો ચાલે નહીં. મુનિને તો એ પ્રમાણે રહેવાનું છે, એટલે સતત વિચાર કર્તવ્ય છે. સર્વ ક્રિયામાં પ્રવર્તતા આ દૃષ્ટિ સ્મરણમાં આણવાનો લક્ષ્ય રાખવો યોગ્ય છે. આ 5 સમિતિની વાત તો મર્યાદિત માત્રામાં આવી, પણ એ સિવાય તમે જે કોઈ ક્રિયા, ભાવ, ચેષ્ટા, ઉપયોગ, સંજ્ઞા, ઈશારા, મનમાં જે કાંઈ કરો છો તે બધામાં પણ આ દૃષ્ટિ સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. અહીંયા બંધાવું છું, અહીંયા છૂટું છું, અહીંયા ઓછો બનશે, અહીંયા વધારે બનશે, અહીંયા ઉપયોગ રહ્યો, અહીંયા ન રહ્યો. આમ સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, આંતરનિરીક્ષણ પણ કરતી જ જવાની વાત છે. શ્રી દેવકરણજી આદિ સર્વ મુનિઓએ આ પત્ર વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. કર્મગ્રંથની વાંચના પૂરી થયે ફરી આવર્તન કરી અનુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે. પ્રભુ શ્રીજી દેવકરણજી મુનિ કેટલીક વખત સાથે જ છે. કોઈક વખત એવું પણ બન્યું છે કે દેવકરણજી મુનિ સાથે ન હોય, એટલે કે 2 ગ્રુપમાં પડી ગયા હોય થોડાક વખત માટે, કોઈ ચોમાસા વખતે. એમ કે 5 મુનિ 6 મુનિ હોય, 7 મુનિ હતા, એમાંથી તો એક જગ્યાએ 3 વિચરે, બીજી જગ્યાએ 4 વિચરે વગેરે. તો એક ગ્રુપ એક સાથે પોસાય નહીં, બધાને ફાવે નહીં, એટલે એક અનુકૂળતા છે. તો અહીંયા લખે છે કે દેવકરણજી મુનિને આ જ્યારે લખ્યો છે ત્યારે તો દેવકરણજી મુનિ સાથે છે, અને પ્રભુ શ્રીજી દેવકરણજી મુનિ સુરતમાં જે ચોમાસું કર્યું હતું ત્યાંથી વિહાર કરતાં એટલે કે વિક્રમ સંવત 1952નું ચોમાસું સુરતમાં કર્યું હશે, ને ત્યાર પછીનું જે ચોમાસું થતાં પહેલાંનું આ શેષકાળ છે, ચૈત્ર મહિનો છે, એ ખંભાત પધાર્યા છે, પહોંચ્યા છે. ત્યારે ખંભાતમાં સ્થિતિ છે, ત્યારે આ પત્ર ખંભાત પહોંચાડ્યો છે. કૃપાળદેવની સ્થિતિ વવાણિયામાં છે, જન્મભૂમિમાં, અને તે વવાણિયાથી લખાયેલો પત્ર અને પ્રભુ શ્રીજી ખંભાતમાં હોવાથી ત્યાં પહોંચાડ્યો છે. તો તમે દેવકરણજી મુનિ બધાએ આ પત્ર વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. એટલે અનુપ્રેક્ષા શું? તો કે એક પાછળ ચાલતું જોવાનું. કોઈને કારને ફોલો કરતા હોય તો કેટલું ધ્યાન રાખે, વચ્ચે બીજી કાર આવી જાય તો ન રાખવા દે, ચાલે નહીં. તરત જ પેલી નંબર પ્લેટ પર સતત ધ્યાન હોય કે આ જ કાર છે, અથવા ઓળખતા હોય તો આ જ કાર છે કે કેમ. છેવટે લાયસન્સને નંબર પ્લેટ પરથી બરાબર વિચારે કે આ જ કાર છે કે બીજી છે. એમ ફોલો કરનારે કેટલો ઉપયોગ રાખવો પડે, જેને ફોલો કરવાનું છે તેને. એ આપણને સમજાય છે કે થોડુંક આડું અવડું થાય ત્યાં તરત થાય કે આ તો આગળ નીકળી ગયા, અથવા આપણે પાછળ રહી ગયા, વગેરે. એ આગળ નીકળી ગયા એમ નથી, આપણે પાછળ રહી ગયા એમ છે. અહીંયા પણ એ જ છે. અનુપ્રેક્ષા કરનારે જોવાનું છે, અને પછી જોવાનું છે કે હું બરાબર પાછળ જ ફોલો કરું છું કે કેમ. એવી રીતે પ્રભુ શ્રીજી પણ કહે છે, કૃપાળદેવ કહે છે, એટલે કે તમારે અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. તમે લખ્યું, કીધું, અમે જવાબ આપ્યો, એની પાછળ એટલે કે ફોલો કરો છો કે કેમ, અનુસરો છો કે કેમ, તો કે અનુપ્રેક્ષા છે, અનુસરો નથી લખ્યું. અનુપ્રેક્ષા એટલે ચાલવું, તપાસવું, જોવું, જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં પાછળ ચાલવું જ, અનુસરવું જ એમ નહીં, પણ અનુપ્રેક્ષણ કરવું. એટલે કે તે મારામાં આવી ગયું કે કેમ, હું તેમ પાલન કરતો થઈ ગયો કે કેમ. 20 દોહરા તમને સ્મરણમાં હશે, કંઠસ્થ હશે, મુખપાઠ હશે, પણ તેનું અનુપ્રેક્ષણ કરતા રહેશો. એટલે એ જ વસ્તુ અહીંયા આવી કે 5 સમિતિનું અનુપ્રેક્ષણ કરશો, કે તમે એની સાથે મેચ થાવ છો, અથવા તો સાથે જ ચાલો છો કે કેમ, એ ફોલો કરો છો કે કેમ, તે ધ્યાન રાખજો. લલ્લુજી આદિ મુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. જાણે કે આ પત્ર દેવકરણજી મુનિ પર લખ્યો હોય તેમ. ખરેખર તો પ્રભુ શ્રીજી ઉપર જ છે, બધું સાથે જ છે. મોટા નામે પત્ર લખાતો હોય, પ્રભુ શ્રીજી જ છે, અંદર એનો જવાબ છે. અને બીજું કે જ્યાં પણ હોય ત્યાં સંઘપતિ હોય, શ્રાવક હોય, મુમુક્ષુ હોય, તો એના એડ્રેસ પર આવે. ઉપર પ્રભુ શ્રીજી લખ્યું હોય, ન પણ લખ્યું હોય, જેમ કેરોફ લખીએ અથવા તો પહેલું જ નામ લખીએ, એ પણ એક આજ્ઞા છે, એક વ્યવહાર છે કે જે પણ શ્રાવક, સંઘપતિ, ટ્રસ્ટી શ્રી, પદાધિકારી, વહીવટી જે કોઈ હોય તે, જેની નિશ્રામાં કે જેના આશ્રયે, જે કદાચ મકાનમાં રહેવાનું થયું હોય, કોઈ નાની રૂમમાં રહેવાનું થયું હોય, તો પણ તેના નામે એ પત્ર જાય. સીધું કોઈ દિવસ પ્રભુ શ્રીજી અથવા XYZ સાધુ મુનિ પર પત્ર વ્યવહાર હોય નહીં. પત્ર વ્યવહાર કરવો કે નહીં એમાંય ઘણી મર્યાદા છે. આજે કોઈ રાખે ન રાખે જુદી વાત છે, અને હવે તો પત્રના જમાના ગયા, તો સેલફોન ના આવ્યા, મોબાઈલ ફોન હોય, એટલે એ પણ રાખવાની આજ્ઞા તો નથી જ, આપણે જાણીએ જ છીએ. તો કર્મગ્રંથની વાંચના પૂરી થયે ફરી આવર્તન કરી અનુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે. કર્મગ્રંથ વાંચવાની આજ્ઞા અગાઉના પત્રોમાં કરી છે, એટલે પૂછે છે, જવાબ લે છે. એ કૃપાળદેવને પ્રભુ શ્રીજીએ પત્ર લખ્યો, એમાં જણાવ્યું નથી કે અમે કર્મગ્રંથ વાંચી લીધો, કેટલે આવ્યા, કેટલો વાંચ્યો, અથવા એનો પ્રશ્ન કાંઈ જ નથી.
જોકે પ્રભુશ્રીજીને 2-4 ભાગ તો મુખપાઠ હશે, કંઠસ્થ હશે, તેમ છતાં લખે છે કૃપાળુદેવ કે કર્મ ગ્રંથની વાચના પૂરી થઈએ ફરી આવર્તન કરી અનુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે. આવર્તન, પુનરાવર્તનમાં શબ્દ આવ્યો એવી રીતે આવર્તન એટલે કે ફરી રિપીટેડલી તમે કરજો અને અનુપ્રેક્ષા કે હવે કઈ પ્રકૃતિ કેટલી છે એમ સંખ્યા આંકડા બોલી જાય એમ નહીં, પણ શું કામ મને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ લાગે, શું કામ મોહનીય પૂઠે પડ્યું છે કે લાગેલું છે, હવે એવું શું કરું કે જેથી કરીને દર્શન મોહ જાય, ચારિત્ર મોહ જાય, જ્ઞાનાવરણીય ઓછું થાય, દર્શનાવરણીય ઓછું થાય, તો કંઈક કર્મગ્રંથના અભ્યાસનું કે મુખપાઠનું કે જે કાંઈ વારંવાર ફેરવવાનું કીધું એનું કંઈક મહત્ત્વ છે, એનું કંઈક ચામ છે કે એનું પરિણામ છે. નહીંતર તો મોઢેથી તો વાંચી ગયા, જેમ પાના ઉપર છપાઈ ગયું, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છાપી નાખે છે તેમ, કમ્પ્યુટર છાપી નાખે છે તેમ, એને આપણા ઉપર તો આવે જ નહીં, બારોબાર જ ગયું તો પરબારું ને પૂણાબારું તો આપણા સુધી આવે જ નહીં. આ તો આપણે ઓઢવાનું છે, આપણે સ્વીકારવાનું છે કે હું આ વાતનો સ્વીકાર કરું છું, આ ભાવથી ભગવાનના બોધથી આ સમજું છું અને હવે મારે આ બોલ જે છે જ્ઞાનાવરણીય બાંધવાના, દર્શનાવરણીય બાંધવાના કે મોહનીયના એમાંથી નીકળી જવું છે. કેટલાક કર્મની પ્રકૃતિ તો પૂર્વકૃત છે, એ શરીરને નામ કર્મ આન તેને એ તો બધું થયા કરશે, પરંતુ મુખ્ય શું તો કે મુખ્ય મોહનીય, અને એ કેમ જાય અને પછી જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય કેમ જાય અથવા કેમ હલકા પડે કે કેમ બંધાઈ ગયા છે એ વાંચીએ, વિચારીએ, જાણીએ, સમજીએ તો અમલમાં મૂકવાનું થાય. એટલે કૃપાળુદેવ કહે છે કે તમે એનું આવર્તન કરશો, અનુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે. એમ કરીને અહીંયા પત્ર પૂરો થાય છે. આ પત્રમાં મુખ્ય વાત શું આવી તો કે સમિતિમાં જે નિશ્ચયથી કીધું છે તે સમિતિ શું છે, અંતર્મુખ ઉપયોગ રાખવો એ નિશ્ચયથી સમિતિ છે. રીતસરનું બૃહદ દ્રવ્ય સંગ્રહ જે ઈડરગીરી પર સમજાવ્યું, કૃપાળુદેવે સમજાવ્યું, સંભળાવ્યું, તે એમાં મૂક્યું કે બૃહદ દ્રવ્ય સંગ્રહની સાક્ષીએ શુદ્ધ ભાવમાં રહેવું તે નિશ્ચય સમિતિ કહેવાય છે. શુદ્ધ ભાવ મુજમાં નથી, ત્યાં જ આપણું માથું કાપી લીધું, ઉતારી લીધું છે હે પ્રભુના દોહરામાં. એ શુદ્ધ ભાવ નથી એટલે શુદ્ધ ઉપયોગ નથી, સમ્યક દર્શન નથી. અને જો કોઈ સમ્યક દર્શન છે તો એ નિશ્ચય સમિતિમાં મુનિ પ્રવર્તતા નથી. એમ કરીને શુદ્ધ ભાવ મુજમાં નથી લખ્યું છે ને આપણે ગાઈએ છીએ. તો શુદ્ધ ભાવમાં નિશ્ચય સમિતિ હોય છે, એટલે કે શુદ્ધ ભાવ હોય એનો અર્થ એમ કે એને તે વખતે નિશ્ચય સમિતિ છે. અનંત જ્ઞાનાદિયુક્ત એવો સ્વભાવ, એવો પોતાનો આત્મા, એમાં એટલે અયન કરવું, ગમન કરવું, પરિણમી જવું, તે પોતે પોતાના આત્મ સ્વભાવમાં જે અનંત ગુણ ધરાવે છે એમાં પરિણમી જવું તે નિશ્ચય સમિતિ છે. તે અંતર્મુખ ઉપયોગથી જ થાય, બીજીથી તો થવાનો નથી. એટલે કે અંતર્મુખ ઉપયોગ રાખવાનો, અને એક વખત થઈ ગયો, 5 વખત થઈ ગયો તો ન ચાલે. સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે રહેવું એને નિર્ગ્રંથે પરમ ધર્મ કીધો છે. નિર્ગ્રંથે કીધો છે અને નિર્ગ્રંથનો પરમ ધર્મ કીધો છે. કેવલી પ્રરૂપિત ધર્મની વાત ચાલે છે. ચત્તારી શરણમ પવજ્જામી, પછી ચત્તારી ધમ્મમ કહીએ, પછી 4 પ્રકારના ધર્મ કહીએ, એમાં મુખ્ય તો એક જ તે કેવલી પ્રરૂપિત તત્વ. બુદ્ધમ સંઘમ શરણમ ગચ્છામી, પછી છેલ્લે શું આવે, ધમ્મમ શરણમ ગચ્છામી. એમ ચતુર્વિધ ધર્મ, ચતુર્વિધ શરણ, અને તે ઉત્તમ છે, માંગલિક છે, તેના શરણે જવાનું છે. અર્થાત આત્માના શરણમાં જ રહેવાનું છે, પડવાનું છે, બીજી કોઈ સમિતિ નથી. તેના બહિરંગ સહકારી કારણભૂત એવી આ ઇરિયા, ભાષા, આદાન નિક્ષેપણ, એષણા અને ઉત્સર્ગ સમિતિ, એમ 5 પ્રકારે સમિતિ કહી છે. એટલે આ 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તી વગેરે વ્યવહારથી છે, પણ નિશ્ચયથી તો ઉપયોગ અને ઉપયોગ, અને એમાં પણ અંતર્મુખ ઉપયોગે જ, અને એમાં પણ સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે, તેને જ નિર્ગ્રંથે પરમ ધર્મ કયો છે. શું કામ અહીંયા નિર્ગ્રંથ શબ્દ લખ્યો તો કે કૃપાળુદેવ વચનામૃતિમાં નિર્ગ્રંથ શબ્દ પાસેથી જ બહુ કામ લીધું છે. અહીંયા સર્વજ્ઞ, વિતરાગ, જૈન તો આવતું જ નથી. જૈન ધર્મ કે જૈન શબ્દ છેલ્લા થોડા વર્ષોથી જ આવ્યો છે, ત્યાં સુધી નિર્ગ્રંથ શબ્દ જ વપરાતો. કેટલાક દર્શનમાં એમ છે કે બૌદ્ધ દર્શન સિવાય કોઈ નિર્ગ્રંથ શબ્દ વાપરતો નથી. હકીકતે અહિંસાના જે સતત પ્રખર પ્રણેતા થઈ ગયા, બંને સમકાલીન હતા, ગૌતમ બુદ્ધ અને મહાવીર સ્વામી, તો એ બંને નિર્ગ્રંથ ધર્મ વાપર્યો, નિર્ગ્રંથ શબ્દ વાપર્યો છે. બીજા કોઈ દર્શનમાં ખાસ આવતું નથી. સમજવા માટે લઈએ કે નિર્ગ્રંથ શું તો કે ગ્રંથથી રહિત થયા તે, એટલે કે અંતરંગ ગ્રંથથી મિથ્યાત્વની ગાંઠ છે તે ભેદી નાખી છે. તે કોઈ પણ નિર્ગ્રંથ કહેવા હોય તો કહેવાય, પરંતુ શાસ્ત્રીય ભાષામાં, અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોમાં
કર્મ ગ્રંથની રીતે, કર્ણાનુયોગ ચરણાનુયોગની રીતે નિર્ગ્રંથના 5 પ્રકાર મૂક્યા, એમાં કેટેગરાઇઝ કર્યું છે. એટલે કે દશાના અંશ જેમ જેમ સર થતા જાય છે તેમ તેમ તેને કહેવાય છે. એટલે કે પંચ પરમેષ્ટિ છે, વંદો, પાંચો પરમગુરુ, તો 5 નિર્ગ્રંથ તો છે જ. પુલાક, બકુશ, કુશીલ, નિર્ગ્રંથ અને સ્નાતક એ પ્રકારે નિર્ગ્રંથના 5 ભાગ પાડ્યા. એટલે આચાર્ય ઉપાધ્યાય મુનિ માટે આપણે આચાર્ય ઉપાધ્યાય મુનિ જ વધારે વાપરીએ. જ્યારે અર્યંત કહીએ છીએ ત્યારે કેવલી, ત્યારે વિતરાગ, ત્યારે પરમાત્મા, ત્યારે નિર્ગ્રંથ શબ્દ યોજાય છે કે રાગ દ્વેષથી રહિત થઈ ગયા, સંપૂર્ણ રહિત થઈ ગયા, માટે વિતરાગ કહીએ છીએ અને માટે નિર્દોષ નર કહીએ છીએ, પરમાત્મા કહીએ છીએ, તો તેને નિર્ગ્રંથ કહેવાય છે. એ 100% નિર્ગ્રંથ છે. અને પછી સ્નાતક એટલે જે કૃપાળદેવે પ્રભુશ્રીજીને આજ્ઞા કરી તે કે સ્નાન સૂતક કરીને ચાલ્યા જાઓ. એટલે કે હવે કાંઈ વિષય કશાયને બાળી નાખો, દાડો પવાડો કરી નાખો, બાળી જાળી નાખો, તે એટલે કે હવે કાંઈ નથી, તમારું શું મારું શું, એક આત્મા, બીજું કાંઈ નહીં. તો એ જે કીધેલું છે તે છેવટની દશા, તે સ્નાતક. આપણે જેને બેચલર ડિગ્રી માટે સ્નાતક શબ્દ ગુજરાતીમાં વપરાય છે, BA, BSc, BCom, એમાં બેચલર કહીએ તે સ્નાતક. અહીંયા નિર્ગ્રંથ અને સ્નાતક સમજવા જેવા છે. અને તે આ કે પાછળ કાંઈ બાકી રહેતું નથી, સંપૂર્ણ વિતરાગતા. અને પછી જે અઘાતી કર્મ રહ્યા તેનો ક્ષય કરે છે, એટલે અયોગી ગુણસ્થાનક અને મોક્ષે જાય છે. એટલે ત્યાં સુધીની દશા આમાં કહી દીધી છે. નિર્ગ્રંથ બધા છે, પરંતુ નિર્ગ્રંથમાં પણ થોડી થોડી દશા છે. સહજાત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ તો છે જ, સમ્યક દર્શન તો છે જ, પરંતુ પછીની આત્મદશાની ઉત્તરોત્તર શ્રેણી મૂકતા જાય છે તે નિર્ગ્રંથ. અને છેવટના નિર્ગ્રંથ તે કેવલી તેણે કીધું છે, એટલે તે માન્ય કરવા યોગ્ય છે કે સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્ગ્રંથનો પરમ ધર્મ છે. હે મુનિઓ, કેવળ સમવસ્થાન રૂપ સ્થિતિ ન થાય ત્યાં સુધી તમે ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહો. સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.